गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे अपने कोल लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जी आप प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे सॉलिड्स दियाँ। कल आप इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कीतियाँ यानी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी सी आप सैमी कंडक्टर्स के विच। हुण आपां कर रहे हैं मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़। लास्ट टॉपिक है मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़, बहुत ईजी टॉपिक है। हुण साडे सॉलिड दे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ भी डिवेलप हो जाती हैं। मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ का की रीज़न है, क्यों मैगनैटिक मूवमेंट आता, क्यों मैगनैटिक फील्ड जनरेट हो जाता, क्यों मैगनैटिक जिहड़े है मैगनेट वाले गुण आते हैं। सो इहदा रीज़न है जी एक ही है, इहदा रीज़न इलैक्ट्रॉन आ। साडे कोल जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है साडा, उहदी दो तरह दी मोशनस हैगियां। वो दो तरह दी मोशनस के करके ही मैगनैटिक मूवमेंट डिवेलप हो जाता इलैक्ट्रॉन के कोल, जिहदे करके वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह काम करता तो फिर वो जनरेट कर सकता मैगनैटिक फील्ड नूं। हुण दो तरह दी मोशन इलैक्ट्रॉन दियां की होंदियां। एक तो इलैक्ट्रॉन साडा जिहड़ा हैगा न्यूक्लियस के आले दुआले घुमदा आ ऑर्बिटल दे विच, उहनूं असीं ऑर्बिटलरी मोशन कह सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरह आपां शो कीती आ साडा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है आ न्यूक्लियस आ, ठीक है। सो न्यूक्लियस के दुआले इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट होने दे नाल, मोशन होने दे नाल मैगनैटिक मूवमेंट डिवेलप हो जाता है। एक तो ये मोशन के करके डिवेलप होया। दूसरा है कि इलैक्ट्रॉन जोड़ा है वो अपने एक्सिस दुआले भी घूमता है, अपने धुरे दुआले भी घूमता। एक तो न्यूक्लियस के दुआले घूमता और एक स्पिन करता है अपने एक्सिस के अराउंड। सो जिस तरह अर्थ जी वो सन के दुआले भी घूमती है पर अपने एक्सिस से भी घूमती है। इस तरीके इलैक्ट्रॉन दियाँ भी दो तरह दी मोशनस होंदियां, एक तो न्यूक्लियस के दुआले है, एक जिहड़ा है रजे वो अपने एक्सिस के दुआले भी घूमता, जिस वजह के नाल फिर मैगनैटिक मूवमेंट डिवेलप हो जाता जिदा अर्थ मैगनेट की तरह बिहेव कर रही है। सो इलैक्ट्रॉन के विच क्वालिटी आ जाती है कि वो मैगनैटिक फील्ड जनरेट करता है। इस करके साडे सॉलिड्स के विच जिहड़ियां मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ आंदियां। सो रीज़न है दो तरह की मोशन होएगी ऑफ द इलैक्ट्रॉन, वन अराउंड द न्यूक्लियस एंड सैकेंड जिहड़ी होएगी अराउंड इट्स ओन एक्सिस। उहदी वजह के नाल मैगनैटिक मूवमेंट जिहड़ा पैदा हो जाता। सो इस मैगनैटिक मूवमेंट करके मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ आ जांदियां सॉलिड्स के विच। उन्हां प्रॉपर्टीज़ के बेस ते साडे कोल अलग अलग तरह के मटीरियल्स बन जाते हैं। अपने कोल मेन तीन तरह के मटीरियल्स बनते हैं। फस्ट जिहड़े है डायमैगनैटिक मटीरियल्स, सैकेंड पैरामैगनैटिक मटीरियल्स, फिर असीं लिखते हैं फेरोमैगनैटिक मटीरियल्स। सो तीन तरह के मैगनैटिक मटीरियल्स बनते हैं। सब तो पहला आपां कहने डायमैगनैटिक मटीरियल्स। तुहानूं डायमैगनैटिक अखर पता भी है क्योंकि तुसीं ट्रांजिशन जिहड़ी डी ब्लॉक एलीमेंट्स कीते सीगे, उहदे च आपां मेन प्रॉपर्टी पढ़ी सीगी डायमैगनैटिज्म। पैरामैगनैटिक हुंदे आ तो उत्थे असीं कहंदे हुंदे सी भी डायमैगनैटिक उहनूं कहंदे आ जिहदे विच पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स आ जांदे एक ऑर्बिटल च, ताकि दोनों की स्पिन एक दूजे नूं कैंसल कर दिंदी है। ਇੱਥੇ भी ਉਹੀ चीज़ आएगी कि डायमैगनैटिक मटीरियल्स किहड़े मटीरियल्स नूं कहा जाता है। ये मटीरियल्स हुंदे आ जिहड़े वीकली रिपेल्ड बाय द मैगनेट। ये मैगनेट वाल बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होंदे, दे आर वीकली रिपेल्ड होंदे, बल्कि उल्टा रिपेल होंदे आ, दूर चले जाते हैं बाय द मैगनेट। दिस बिहेवियर जिन्ना ये वाला बिहेवियर जिहड़े शो करनगे मटीरियल्स, दीज आर नोन एज डायमैगनैटिक मटीरियल्स। डायमैगनैटिक बिहेवियर कौन शो करेगा? वही शो करते हैं जिन्हां दे कोल पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंदे आ। पेयर्ड का मतलब ये है भी एक ऑर्बिटल दे विच अगर दो इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ, वो दोनों होने चाहिए प्रेजेंट, अनपेयर ना हो, कल्ला ना हो, दोनों होण। यानी जिन्हां दे ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन जिहड़े हुंदे आ पेयर्ड हुंदे आ, फुली फिल्ड हुंदे आ, वो डायमैगनैटिक बिहेवियर शो करनगे। क्यों करनगे? क्योंकि जिहड़ा मैगनैटिक मूवमेंट एक इलैक्ट्रॉन की स्पिन करके आउणा सीगा, दूसरा जिहड़ा सी उस तो ओपोजिट डायरैक्शन च स्पिन कर रहा है, तो दोनों के मैगनैटिक मूवमेंट एक दूजे नूं की करते हैं, कैंसल कर देंगे आ। इफैक्ट की हो जाता? जीरो हो जाता। सो मैगनैटिक इफैक्ट जीरो होने करके उन्होंने मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं आंदियां। सो दीज मटीरियल्स आर नोन एज डायमैगनैटिक मटीरियल्स। ये एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, बेंजीन है, ये सारे मटीरियल डायमैगनैटिक बिहेवियर शो करते हैं। और कंडीशन यही आ कि इन्हों के इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, अनपेयर्ड नहीं होने चाहिए। उस तो बाद सैकेंड आते हैं जी अपने को पैरामैगनैटिक मटीरियल्स। पैरामैगनैटिक तो हम पता ही है कि आप उदों कहने होंगे जो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो असीं कहने ये पैरामैगनैटिक नेचर का आ। कोई भी आइटम आ उहदा जो असीं उहदी पिक्चर देखते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर, अगर अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की गिनती आप ट्रांजिशन मैटल देखिए कुछ ज़्यादा पैरामैगनैटिक होंदियां आ बिहेवियर दे विच। सो वट आर पैरामैगनैटिक मटीरियल्स? पैरामैगनैटिक मटीरियल्स वो मटीरियल्स होंदे आ विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैगनेट। ये मैगनेट के वाल की होंगे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्हों को परमानेंट डाइपोल मैगनैटिक मूवमेंट्स होंगे आ और ये मैगनेट के वाल अट्रैक्ट होंगे आ, मैगनैटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। लेकिन अगर असी मैगनैटिक फील्ड रिमूव कर दिए फिर अपना मैगनेटिज्म की करते हैं, लूज कर देंगे।
ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੇਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਮੈਗਨੇਟ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਬਟ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੋਮੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਨਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ ਡੋਮੇਨਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ, 2 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 2 ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 4 ਬਣਾਤੇ ਅਨਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰੀ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਯਾਨੀ ਫੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੇਨਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ 'ਚ ਡੋਮੇਨਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਰੋ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਪੈਰਲਲ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਫੈਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੈਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫੈਰੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
सो ये कंप्लीट कर लैनी है। उस तो बाद ये ना कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स है जो ईजी है, मैं थोड़ा बहुत तुहानूं पढ़ भी दिंदी हाँ, वो तुसीं करके ये चैप्टर जिहड़ा तुहाडा अज खत्म हो जाएगा। इस तो बाद फिर आपां जिहड़ा हैगा पॉलीमर्स करांगे, ठीक है। सो कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स जिहड़ियां मैं विचों तुहानूं दसदी हाँ कि किदां दे सिंपल क्वेश्चन है, तुसीं खुद करने आ, क्योंकि हुण आपां पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिहड़ियां कंसैप्चुअल प्रॉब्लम आ तुहानूं अपने आप आउणियां चाहीदियां, ठीक है। मैं 2-4 डिस्कस कर दिंदी हाँ। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आ, what happens when silver chloride is doped with cadmium chloride? सिल्वर क्लोराइड है जे डोप्ड मैंने इहदे विच मिक्स कर दिता, तुसीं डोप्ड विद कैडमियम क्लोराइड। आ क्वेश्चन अपने को सिल्वर क्लोराइड दे विच असीं कैडमियम क्लोराइड ऐड कर दिता। वट इज़ द नेम ऑफ दिस डिफैक्ट? अगर असीं ऐड करते हैं तो इस डिफैक्ट का की नाम होएगा? आपां नूं पता है कि बाहरों चीज़ ऐड की आपां सिल्वर की जगह पर असीं आइंस चेंज करके किहड़े एंटर किए? कैडमियम आइंस। पर यह याद रखियो सिल्वर से जिहड़ा देखो एक Cl लगा +1 चार्ज आ, पर कैडमियम नाल 2 Cl है ते +2 चार्ज आ। इहदा मतलब जे तुसीं सिल्वर नूं कढ़ना चाहुंदे हो, उहदी जगह ते कैडमियम ऐड करना चाहते हैं, चार्ज बैलेंस करना, मतलब एक कैडमियम एंटर करूगा, 2 सिल्वर बाहर जाणगे, एक सिल्वर की जगह ते कैडमियम। यानी अगर तुसीं कैडमियम ऐड करना, आपां नूं किन्ने रिमूव करने पैणगे? सिल्वर रजे 2 कढ़ने पैणगे। एक तो आपां जिहड़ा हैगा एक की जगह ते आ 2 सिल्वर आइंस आपां रिमूव करांगे, एक की जगह खाली रह जूगी, एक की जगह ते कौन आ जाऊगा? कैडमियम +2 आ जाएगा। सो एक जिहड़ी वैकेंसी बन जाएगी और एक आयन आ जाएगा। इनू असीं की बोलते हैं? किहड़ा डिफैक्ट है? दिस इज इंप्योरिटी डिफैक्ट है, ये इंप्योरिटी डिफैक्ट है। सो इसका आंसर की आ गया कि इंप्योरिटी डिफैक्ट होएगा जिहदे विच आपां आयंस नूं रिप्लेस कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही क्वेश्चन हैगा वट द टाइप ऑफ डिफैक्ट इज शोन बाय सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड दोनों स्टिचोमैट्रिक ते नॉन स्टिचोमैट्रिक टाइप के किहड़े डिफैक्ट है जिहड़े वो शो कर सकता है? ये दोनों तरह शो कर सकता है जी सोडियम क्लोराइड। अगर आप इनू स्टिचोमैट्रिक च लैंने बराबर नंबर ऑफ आइंस के लैंने फिर ये शॉर्ट की डिफैक्ट शो करता। शॉर्ट की याद है ना, वैकेंसी वाला, जिन्ने सोडियम आयन तुम कढ़ोगे उन्नी मिसिंग करोगे, मिस हो जाते आइंस, उन्ने क्लोराइड आइंस मिस हो जाते हैं। सो वैकेंसीज बन जांदियां ने, उहदे नाल कंडक्टिविटी भी आती है और डेंसिटी घट जाती है, इहनूं कहंदे शॉर्ट की डिफैक्ट। सो अगर तो स्टिचोमैट्रिक होया फिर शॉर्ट की डिफैक्ट शो करेगा ये। अगर नॉन स्टिचोमैट्रिक होया फिर मैटल एक्सैस डिफैक्ट याद कर लो, जिस सोडियम आइंस बच जाते हैं, तां ही ये कलर भी आ जाता। मैं दस्सिया सी ना कि सोडियम आयन जिहड़े है ना वो एंटर कर जाते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स च आ जाते हैं, एंट्री हो जाती है। उन्होंने बैलेंस करने लई इलैक्ट्रॉन बाहरों आते हैं ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। सो दूजा जिहड़ा होएगा वो मैटल एक्सैस डिफैक्ट होएगा। नॉन स्टिचोमैट्रिक दे विच स्टिचोमैट्रिक चीज शो करेगा शॉर्ट की डिफैक्ट। मैटल एक्सैस डिफैक्ट उन्होंने कहते हैं जिहदे च मैटल आयन ज़्यादा आ जाते हैं। मैटल आयन ज़्यादा दो तरीके आ जाते हैं, जां तां मैटल आयन जिहड़े हैगे आ नैगेटिव आयन नूं असीं मिस कर दईए तो मैटल आपे वध गया, है ना। मान लो आपां क्लोराइड आयन कढ दिता, ठीक है ना, वो मिस हो गया। सो क्लोराइड आयन बाहर गया पर उसकी जगह लैण लई इलैक्ट्रॉन अंदर एंटर कर जाता, उन्होंने एफ सेंटर बोलते हैं। सो सोडियम क्लोराइड के विच डिफैक्ट आता है, इनू बोलते हैं मैटल एक्सैस डिफैक्ट। सो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सैकेंड हैगा यार FeO हैज़ नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपोजिशन विद फार्मूला Fe 0.95O। इदां दा फार्मूला दिता रहे आपां नूं Fe 0.95O। ये क्वेश्चन हैगा अपने को और ये यही पूछा आ कि गिव रीजन कि इस तरह फार्मूला क्यों आया। वो इस करके आया कि डिफैक्ट आ गया आ, डिफैक्ट आने करके हुण इन्हां दा नंबर चेंज हो गया। इसका मतलब आयरन जिहड़ा ना Fe है ये +2 ते +3 ये मैटल डेफिशिएंसी डिफैक्ट दे विच आएगा तुहाडे कोल, जिहदे च मैं दस्सिया सीगा कि मैटल डेफिशिएंसी डिफैक्ट दे विच आपां नूं जिहड़ा हैगा चार्ज जिहड़ा है ना बैलेंस करन दे लई जदों आपां नैगेटिव आयन कढ देना आ ते चार्ज जिहड़ा हैगा बैलेंस करन दे लई आपां नूं सॉरी नैगेटिव चार्ज नहीं ये कढ़ना, ये नैगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाऊगा, उन्होंने बैलेंस करने लई साडा पॉजिटिव आयन ही बैलेंस करता है। और वो पॉजिटिव आयन आपां ये डिफैक्ट च लैंदे जिहड़ा एक तो बाद ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकदा। हुण आयरन है जिहड़ा +2 च भी रह सकदा, +3 दे विच भी रह सकदा। सो एग्जाम्पल है तुहाडे कोल मैटल इहदे विच मैटल डेफिशिएंसी डिफैक्ट आ गया, ये Fe +2 आयनस भी होणगे, Fe +3 भी होणगे, जिहदे करके इहदी कंपोजिशन इदां बन गई है। सो इस केस दे विच मैटल डेफिशिएंसी होएगी, मतलब पॉजिटिव आयन घट होगा, नैगेटिव आयन ज़्यादा हो जाऊगा। और नैगेटिव नूं बैलेंस करने लई साडा पॉजिटिव आयन ही अपनी वैलेंसी बढ़ा लैंदा, +2 वाला किच कन्वर्ट कर जाता, +3 च बदल जाता। सो ये है तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन।
ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਥਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਫੈਰੀਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੇਮ ਵਨ ਸੋਲਿਡ ਵਿਚ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਲਵਰ ਬਰੋਮਾਈਡ AgBr ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਵਰ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ। ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। What is the effect of temperature on conductivity of metal and semi metal, यानी कि ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਿਫੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਸੋ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ 'ਚ ਆਇਨਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਕਰੀਏ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ N ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ N ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ 13ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਲ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ P ਟਾਈਪ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ 15ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ 13ਵੇਂ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਸਿਲੀਕੌਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੀਕੌਨ ਖੁਦ 14ਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਓਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 13ਵੇਂ ਦਾ ਪਾਓਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਾਂ P ਟਾਈਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ N ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਕੌਣ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਬਰੋਮਾਈਡ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਦਿਖਾ ਪਾਊਗੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੈਂਕਲ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਟਲਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਆ Zn+2 ਆਇਨਸ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਾਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਲਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਟਾਈਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੱਦ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕੱਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ।